वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। सीक्रेट नॉलेज रो आज होची एपिसोड नंबर 271 द सीक्रेट नॉलेज रो आमे गोटे लाइन आमे आज पढ़िबा। ही लिव्स इन ऑल हु लिव्ड इन हिज भास्ट अलोन। टॉपिक रो ना होची समस्तन को अंतर रे से निवास करंती। He lives in all who lived in his vast alone। आमे alone कंटिन्यूअसली पढ़ी पढ़ी चली चंती। एका थिले अनेक हवा पे चेष्टा कले एवं अनेक हेले। He is many who was the silent one। रहिले कोठी ना समस्तन को अंतर रे रहिले रही करे एठी तांकर कार्य करी चली चंती। किंतु श्री अरविंद को लेखार टिके टिल्ट करी चंती। गोटा मझिरे कमा दे के लिखि चंती He lives in all। से समस्त भीतर निवास स्थापन करुचंती। हु लिव्ड इन हिज भास्ट अलोन किंतु रहउथिले कोउठी इन हिज भास्ट अलोन विशाल व्याप्ति मध्य से एकाकी वास करुथिले आसु नथिले एकाकी थिले। सीए चाहिले आनिबा पाई गोटे छोटिया कथा कहिकरी आलोचना करूची। आपण माने जानिचंती जो मोहिनी कन्या कथा आपण जानिचंती। गोटे मोहिनी कन्या को तैयारी कले भगवान माया को बुझेला भितर ये आम सब कहू। तेणु से मोहिनी कथा कन्या कथा आलोचना कले। तो मोहिनी कन्या तैयारी कले तैयारी कर सारा पर नाचुराली तो विवाह बयस आसिक पहुँचला सी तो तार स्वयंवर हम स्वयंवर को सब राजा सी सब गले राजा राजपुत्र ये सब गले। आंकरी भीतर हठात जो सन्यासी आई बुलूले नारद तांको भीतर इच्छा है जे मु जाई मोहिनी कन्या को विवाह करती केते दिन ये भगवान भगवान होकर बुलि कौन करेंगे जब गोटे एमती मोहिनी कन्या जब मिल जाता बर भाग्य बदली जाता। तेणु भगवान को आसिक पहुँचले कहले भगवान मत तुम हरि रूप दियो कारण से जानी भगवान ठार किए सुंदर नहा तुम हरि रूप दियो कहीं मोहिनी कन्या विवाह मुझे गोटे कैंडिडेट होकर जाऊँ तेणु भगवान कहले तथा जाओ चलीगले निर्बंध है ना स्वयंवर है कि कहीं देखिले नहीं सी स्वयं सी से मोहिनी कन्या साइड साइड जाकर कौन फुलमाला पकड़ छाड़ दियो आगे छाड़ या देखी सारा जो मैंने शिवगण सब आसी से नारद को देखिक हसिले। नारद कहले मत मु तो बाहापी आसी पुणी भगवान हरि रूप को लेकर आसी ये मैंने देखी मत हसुच्च कहीं तो जाकर देखिले आईना देखला बेलू गोटे माकड़ रूप रागिगले हरि रूप कहली मत यही रूप देते रागिक आसले मुझे अभिशाप देवी जाऊँ रागिक आसिले नारायण बसी लक्ष्मी कहते एमती कहीं गल ना पछरे सत्य अच्छी पछरे सत्य अच्छी ना कहीं ना मो छुआटा आज जी देवता होकर बुलूची काली नरक को जीव से कथा कौन मुझे सही पारि था तेणु मो लीला अनुसार मुझे गली मो माया भर को मुझे आणिली तेणु किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं। ये कथा शुणी सारा नारायण पाख गले अभिशाप देते तुम जीव मर्त्य जन्म दब भगवान कहे तथा किसी फरक पड़नी तथा कहीं जो एग्जाम्पलटा दिखाई कहीं हु वाज द साइलेंट वन लिव्स इन ऑल समस्त भीतर बास कर गोटाए समय से एकाकी निकंचनता भीतर से रही थे। तेणु आसिक पहुँचले अभिशाप देले ये सब कहले ठीक अच्छे किसी समय पर नारदकर जो नास्ति क्रोध सम रिपु जो रागटा कमिगला जो से भाविले मुझे कौन कली भगवान को मुझे अभिशाप देदेली यही कथा भाविक कौन कले आसिक पहुँचले कहले भगवान मोर भूल होगला मु अभिशाप तक फेरई नेबी ना तू किए अभिशाप दवाई ना तू किए फेरई नापी। नारद किसी बुझीपारूना सबुठ बड़ भक्त प्रियतम भक्त किसी बुझीपारूना मुझे तो अभिशाप देली अभिशाप दवाई एमती कौन कहते भगवान कहते तू किए अभिशाप दवाई ना तू किए से अभिशाप फेरई नापी कहीं कौन है अरे मु इच्छा कली ये जो साकेत गोलक बसी मुझे जी मु लीला करी मानवीय लीला करने चाहूँ तू हूँ मध्यम अभिशाप अभिशाप नहीं ये गोटे पैसेज अतए मुझे कौन कर इच्छा कली मुझे तौक जावाई तोर से अभिशाप आशीर्वाद दबार किसी ना
ସେଠୁ ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଆ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଲୋକରୁ ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟରୁ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଅସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ଲୋକରୁ ନିରାନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଅତି ଚେତନା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଅମରତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆସିଲେ। ସେଠି ଥିଲାବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା? ଆଲୋକ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ଅମରତ୍ୱ ଥିଲା, ଅତିଚେତନା ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ବୁଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଲୋନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଆଲୋନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋନ୍ କଣ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ କଣ, ପରଫେକ୍ଟ କଣ, ପରଫେକ୍ସନ କେତେବେଳେ ଆସେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଦେଖି ଆସୁ। ଗତ କାଲିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଟିଏ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତମର ମା ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ମା ତ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିବା ଦରକାର ନା। ସେଠୁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଜଣକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ଜଣକୁ ତ ମାନେ କରୋନାରେ ସେ କେତେ ଲୋକ ବି ଆମ ମାଙ୍କ ଲୋକ ବି ମରିଗଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମରିଗଲେ, କାହିଁକି ସବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା? କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆପଣ କଣଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିକିରି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାର ବାପା ମା ଘର ସଂସାରକୁ ଛାଡିକରି ତାର କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପରକୁ ଆଉ ନିଜର କରିଛି, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଦିନ ରାତି ସେବା କରୁଛି। ତାକୁ ଆପଣ ତଣ୍ଟି ଛିପି ମାରିଦେଲେ କେମିତି? ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି? ଡିଜେଲ ଢାଳିଦେଲେ କେମିତି? ଟିଭିର ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲେ କେମିତି? କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ? ତେଣୁ କହିଲେ କଣ ନା, ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ହଉଛି ସବସର୍ଫେସ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ମିଶିଲା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସର 6ଟା ସ୍ତର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, 6ଟା ସ୍ତର। ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଥାଇକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନା ଆମେ ସେଟା କଣ ଜାଣିନୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ 6ଟା ଲେବୁଲ। ୟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଫେଥ୍ କଣ? ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଫେଥ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ବିଲିଫ୍, ଥାର୍ଡଟା ହଉଛି କନଭିକ୍ସନ, ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ, ଫିଫ୍ଥ ହଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସିକ୍ସଥ ହଉଛି କଣ ନା କନଫିଡେନ୍ସ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନା ବଦଳି ଯାଇଛି, ସ୍ତର ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଫେଥ୍, ଯୋଉଗୁଡା ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବିଲିଭ୍ କର ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଫେଥ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଫେଥ୍, ତାପରେ ବିଲିଭ୍, ତାପରେ କନଭିକ୍ସନ, ଫୋର୍ଥରେ ରିଲାଏନ୍ସ, ଫିଫ୍ଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସିକ୍ସଥରେ ହଉଛି କନଫିଡେନ୍ସ। କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ରହିକରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ସେଦିନ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ମୋର 5 ଜଣ ଯୋଉ ପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କଣ ଜାଣିଲେ ତ ଯୋଉଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଯିବେ, ନହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ରକ୍ଷା କରିଦେବ। ସେ କଣ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ଫେଥ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ କହିଲେ କଣ ମୋର ନିଜର ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ନାରୀ, ମୁଁ କଣ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି? ତାପରେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବା ଡେରି ହେଲା, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆସିବା ମାନେ ଯୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହାତ ଟେକି ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଲେବୁଲ କେତେ ଗୁଡାଏ ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଭଗବାନ ଆସିକି ମୋର ହଳ କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ, ମତେ ସୁପରମ୍ୟାନ କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ, ଏମିତି ସବୁ କଣ ହୁଏ? ନ ହୁଏ ବୋଲିକିରି କହିପାରିବେନି। ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘିତ ଗିରି ମୁକମ କରୁଛି ବାଚଳମ୍, ନ ହେବ ବୋଲିକିରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ତାର ତ ପୁଣି ପାଠ ଅଛି ନା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଲିକିରି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କହିହବନି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ହସି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହସିବ? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଣ ଟପିକ ଦିଆହେଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନା ହଉନାହିଁ, ସବୁଆଡେ ଆଲୋଚନା ହଉନାହିଁ। କେମିତି ନିର୍ବାଣ ଆଲୋଚନା ହବ? ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ, କଣ ପ୍ରେମ ହେଲା, କଣ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ସମିତି ହେଇଗଲା, ଏଇଆକୁ ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଣ ଫିର୍ବାଣ କଣ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚେତନା ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି। ସେତକ ବି ଯାଇନଥିଲା, ଇଏ 5-10 7 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢାପଢି କରିକି ଏତିକି ବାଟ ହିଁ ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛି, ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟପିକଟି ହେଲା କଣ, ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟପିକଟି ହଉଛି କଣ ନା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାସ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛି, ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି?
ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ରହୁଥିଲି, କେଉଁଝରରେ ରହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲା ସେ ପଳେଇ ଆସି ଗାଁରେ ରହୁଛି, ଏହାର କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଭଗବାନ କୋଉଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଥିଲେ କୋଉଠି? ଥିଲେ କୋଉଠି? ନା ଥିଲେ କୋଉଠି? ନା ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, ଉପରେ ଥିଲେ। ହୁ ଲିଭଡ୍ ଲିଭଡ୍ କୋଉଠି? ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କହୁଛି କଣ ଉପରେ ଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲାଇନ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ, he lives on in all who lived in his vast alone। ଏଠି ହେଲା ବେଳକୁ ସୀମିତ, କୋଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମସଜିଦ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା କଣ ନା ଭାଷ୍ଟ ଆଲୋନ, ଏକା ଅନେକ ଯୁଗଲା ଦେଖ ଏଇ ନେତ୍ର ମୋର ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉ ଦିଗର ସେଠୁର ଅଟଇ ମୁହ ଦିଶର, ଆଉ କେହି ସେକେଣ୍ଡ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୀମସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତି ଅଟଇ ମୋ ବିଚାରେ ଅଧମ ଗତି। ମହିମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଜନ ମୋ ଅଧିକାର ସଙ୍ଗେ କରିବରଣ, କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସେଲକାକ ନିର୍ବାସିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିରାଟ ଦ୍ୱୀପ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କାଉଟେ ଆସିକି ତାକୁ ଖୁମ୍ପି ଦଉଛି, ସେ ତାକୁ ହୁଡ଼ ବନାଉଛି। ଯଦି ହୁରୁଡେ ଯଦି ଧମକେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ସେ କାଲି ବି ଆସିବନି। ସେଇ ହଉଛି ମୋର ଶେଷ ସାଥୀ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କେବେ ନର ପ୍ରଭାବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ଯଦି ମଣିଷଟା ମୋ ଆଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚଉଛି, କେତେବେଳେ 1 2 କରିଦଉଛି, କେତେବେଳେ ଆସିକି ଖୁମ୍ପି ଦଉଛି, କଣ ଗୋଟା କରିଦଉଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଧରିକି ମରିଦେବି, ସରିଗଲା, ତା ଜୀବନ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହବ? ମାରିଦେବି ସିନା, ରାଗ ହେଇଯିବ, କ୍ରୋଧ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, କେହି ନଥିବେ। ମହିମଣ୍ଡଳେ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଜନ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକରି କ୍ଲେମ୍ କରୁ, ଆମେ ତ ଦବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ନାହିଁ। ଦବା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଦବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ କେହି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଆସୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିକି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନବା କଥା ନାହିଁ, ମୋ ଅଧିକାର ସଙ୍ଗେ କରିବରଣ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ କିଏ ଆସୁ ଲଢେଇ କରୁ, ମୋଠୁ ଯେକୁ ଜିତିକିରି ନଉ ଅଧା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପଛେ କେହି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଇ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର କଥା। କିନ୍ତୁ ସିଓର ଏ ଯୋଉ ଆଲୋନଙ୍କ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରମଙ୍କ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଭାଷ୍ଟ ଆଲୋନ। ଭାଷ୍ଟ ମାନେ କହିପାରିବେନି, ସେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏସିଆ ମହାଦେଶ କହିପାରିବେନି, କେତେ ବିଶାଳ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ସେ ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ମୋ ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ମହାନତମ ଦେବତା ବି ମୋର ସନ୍ତାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ କୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମହାନତମ ଦେବତା ବି ମୋ ସନ୍ତାନ। ମହାନତମ ଦେବତା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ମହାନତମ ଦେବତା ବି ମୋର ସନ୍ତାନ, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ। ଯାହାକୁ ତମେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରୀ ବୋଲିକରି କହୁଛ, ମଦର ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ଶିଶୁ ପରି। ମାଟା ଆଗରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା, ଯେମିତି ଶିଶୁଟିଏ, ସିଏ ସେମିତି ସବୁ ଯାକ ଇଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅନୁସୂୟା ଆଗରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଶୋଇଥିଲେ, ମା ସେ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମହାନତମ ଦେବତା ବି ମୋ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ଶିଶୁ ଭଳି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲେ? ତ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି, କାନ ଅଛି। ମା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଅବୁଝା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ମୋର 2ଟା କାନ, ଗୋଟାଏ ନାକ ପ୍ରଭୃତି ଅଛି, ସହିତ ଅଛି ଏକ ମାନବୀୟ ରୂପ। ଆପଣ ତ କହିବେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମା, ଏକଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ମୋତେ ବସିବେ ତ କଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମା କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛି ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଶିଶୁ ଭଳି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ହେଇନଥିବ, ହୁଏ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲୋକ ବି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାଣି। ବିଶ୍ୱାସକୁ ତ ଘୋରି ବାଟି ପେଇପାରିବେନି, ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିବ, ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ମୋ ଆଗରେ ଛୁଆ ପଡି ସେମାନେ ମୋ ସନ୍ତାନ, ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମୋର 2ଟା କାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ନାକ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଛି ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ରୂପ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ଲିମିଟେସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମୋର ସତ୍ତା ଏବଂ ଶକ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସି 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡି ଧରିକି ବୁଲୁଛି ସେଇ ମୋ ବ୍ୟାପୀ ବୁଝୁନି ନାହିଁ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମୋର ସତ୍ତା ଏବଂ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ମୋର ଚେତନା। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମା କିଏ? ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଘୋରି ବାଟିକିରି ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ମା ସେଇ କଥା ବସିକରି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ମୋର ଚେତନା, ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବହୁବିଧ ଉପାୟ ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଧରି ଡାକିଲା, ବିଗ୍ରହ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡିକାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତୁମକୁ, ତୁମେ ଯେ ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ସବୁ ନାଁରେ ସବୁ ରୂପରେ ମୁଁ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ମୁଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କେବଳ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ଜାଗାକୁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଯାଏ। ଆଉ ଖାଲି ଯାଇକିରି କଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ସେମାନେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ସଂସ୍ପର୍ଶ ସମୟରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ଘରେ ଏଇ ଦେବତା ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ତ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେମାନେ ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆମର ସିନିୟର ସବୁ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ, ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରେ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି କରେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ମୁଁ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମତେ ସେଇଠି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ କୋଉଠି ତମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ମସଜିଦରେ ଅଛି, ଗିର୍ଜାରେ ଅଛି, ଆକାଶରେ ଅଛି, ପାତାଳରେ ଅଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ପାହାଡରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଅଛି। ଶୂନ୍ୟରେ ଅଛି, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଅଛି। ମତେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କରେ। କାହା ସହିତ ନା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନେସେସାରିଲି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲି ଯାହାର ଯୋଉଭଳିଆ ରୂପ, ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ ପାଇଯିବି, ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ ଯାଇକରି ପାଇଯିବି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପାଇଯିବି, ଯୋଉ ମେଥଡରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇକରି ସେଠାରେ ଯଦି ମତେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ହୃଦୟ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି? ହୃଦୟ ଧରିକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇକରି ମତେ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ, ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହୃଦୟ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ? ମା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ, ନିତ୍ୟ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା, ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ଯୋଉ ହୃଦୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛି ମୋର ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ବାସ କରେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 2-4 ଲାଇନ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କର ରୂପ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଲୋନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଲୋନ, ପରଫେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଆବସଲ୍ୟୁଟ, ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍, ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ତୁମର ହୃଦୟ ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ, ତାର ହୃଦୟ ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ, ମା କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କେବଳ 2-4 ଲାଇନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। From his own being have issued all these million things. ଏକରୁ ଅନେକ ହେଇଗଲେ, ଏକରୁ ଅନେକ ହୋଇଗଲେ। ଏକରୁ ଅନେକ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମିଲିୟନ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ, କାଉଣ୍ଟଲେସ୍, ଅସଂଖ୍ୟ, ଅନେକ ହେଇଗଲେ। ଲାଇକ୍ ସ୍ପାର୍କସ୍ ଅନ୍ ଦ ଫାୟାର, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ଆସୁଛନ୍ତି, ରଶ୍ମି କଣ ଆପଣ ଗଣି କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରୁ ଯୋଉ ସ୍ପାର୍କ ଗୁଡା ଯାଉଛି, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଗୁଡା ଯାଉଛି, ତାକୁ କଣ ଆପଣ ଗଣି ପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଉପନିଷଦ ଯାହାକୁ କହୁଛି ସ୍ପାର୍କସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫାୟାର, ଅଗ୍ନିରୁ ଯେମିତି ସ୍ପାର୍କ ଗୁଡାକ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ରଶ୍ମି ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଠିକ ସେଇଭଳି କଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକରୁ ଅନେକ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ମିଲିୟନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଇମାନେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବିଇଂ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ରୂପ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକୃତି, ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚ, ତାଙ୍କରି ବିଗ୍ରହ। ଇମାନେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବିଇଂ, ବେସିକାଲି ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ସବୁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆସିକି ସିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି କଣ ନା ତାଙ୍କରି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଫର୍ମ ଫର୍ କସ୍ମିକ କମନ ଷ୍ଟଫ୍, ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଆଗରୁ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି କଣ, ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ହି ଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ହି ଇଜ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଦ ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଅଲ୍।
सी हूँ सब्सटान्स जो जमी कौन कहते अटार जमी आप विभिन्न प्रकार जिन या सेमती छेनारू जमी विभिन्न प्रकार मिठा तैयारी करुँच ठीक से भाया सी हूँ जमी सीमेंट बाली गोड़ी मिसेक जमी विभिन्न प्रकार आप घर स्ट्रक्चर तैयारी करुँच स्टाडियम तैयारी करुँच पाचेरी तैयारी करुँच कौन कौन सब तैयारी करुँच ठीक से भाया जहाँ तैयारी होची तार सब्सटेंस होचंती सी आ कौन कर कॉमन स्टफ ही क्रिएट्स ऑल फ्रॉम हिज ओन बीइंग बहुत सब तैयारी होची तांकरी सत्तारू से हूँ एक ही उत्स जो कौन करते दिगंत विषय जहाँ देखुं सब जाक तैयारी एंड ही डुएल्स इन इच फॉर्म प्रत्येक रूप भितर से अच्छा कारण आम आगु जानते जो विल अच्छी जो डिजाइन अच्छी जो संकल्प अच्छी से संकल्प अनुसार कौन करुँच ना माँ आसुँच माँ आसिक पहुँचते तैयारी करुँच प्रत्येक सी जमी ट्रेनिंग देते जमी इच्छा करमी डिजाइन कर प्रत्येक जिन तैयारी कर माँ कौन कहते प्रकृति कौन कहते पुरुषंकर उपस्थिति को देखुं एक आम पढ़ी पढ़ी आसी ठीक से कथा लिखा बुझा डुएल्स इन इच फॉर्म दस क्रिएटेड कौन डुएल्स इन ऑल इन इच फॉर्म कौन दस क्रिएटेड ये जो तैयारी सब्सटेंस देखिए सब तैयारी हम रही कौन हम कादुर तैयारी हम तो सी जो कादुर मूर्ति तैयारी देखिए केमी आशा करेंगे से हूँ जी मार्बल तैयारी मार्बल मूर्ति हम से कमी कौन तैयारी हम भावुँ कादुआ हो तो सी तैयारी रही 10 इट कम्स टू बी दैट डिवाइन हु इज अलोन तेणु बर्तमान आम जाना कथा बुझा कथा डिवाइन आम अनेक समय आलोचना कर आज आलोचना कर सारे जी कि एक थिले हु इज अलोन जहाँ कहती एक एव अलोन एक एव बोलिक जहाँ कहते इन द फाइना इनफिनिटी बीइंग असीम सत्तार जे कि एक थिले अद्वितीय थिले एकम एवं द्वितीय एकम एवं अद्वितीयम जो थिले से कौन कले प्रायर टू हिज मैनिफेस्टेशन सृष्टि पूर्व मैनिफेस्टेशन पूर्व जी एक थिले बिकम्स द मेनी बहुत एक थिले मैनिफेस्टेशन पूर्व जो थे इनफिनिट कहते जो एक थिले प्रायर टू हिज मैनिफेस्टेशन करिया पूर्व जो एक रही नीरव रही सी बर्तमान मैनिफेस्टेशन बेले कौन होती मेनी बा बहुत बहुत श्याम श्याम सैत श्याम श्याम बहुत अनेक हो गले किमिति ना इन हिज मैनिफेस्टेशन तुम डिजाइन चिंता कर देखु से एक किंतु गोटे जिनस मझे अच्छी एक थे अनेक हेले मझे गोटे जिनस अच्छी मैनिफेस्टेशन जिते निजक व्यक्त कर मैनिफेस्टेशन कर समय आसी नाला से कौन करते से कौन करते ना एक रही बिफोर मानी प्रायर मैनिफेस्टेशन जो तैयारी आरंभ कले जो मैनिफेस्टेशन भीतर को आसिले से कौन कले ना बहुत श्याम डिवाइन मेनी हवा आरंभ कले तो सबूक से केवल मैनिफेस्टेशन जोटा कि स्पेस आउ टाइम को देखिकी बुझेकरी आम जमी बुझीचु कौन करें आम कौन कर प्रायर कि तार आफ्टर कि बिफोर आउ आफ्टर प्रायर कि तार परवर्ती अवस्था कौन हो इन इज मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग द मैनिफेस्टेशन से गुड़ा आम देचु मन कल्पना करमको निजक बुझेवाई आम बुझेवाटा सरल हम बोली किंतु वास्तव से जो जिनस होती कौन ना सी एक अनेक हो गले मझे गोटे जिनस अच्छी मैनिफेस्टेशन पूर्वर एक थिले आनंद थे भास्ट आलोन थे किंतु जो मैनिफेस्टेशन करने भीतर को प्रवेश कले से कौन कले ना बहु श्याम अनेक हो गले एक रु अनेक हो गले असंख्य मिलियन हो आरंभ कले किंतु लीला होती लीला हूँ प्लानिंग इंटरेस्ट सबू जाक कर आसिले। धन्यवाद धन्यवाद गुड नाइट।